Hello, I'm Sean Lim, and welcome to After 10. The creative economy has prompted innovation and ideas, but what system do we have here in Korea to protect intellectual property? On today's After 10, we speak with the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office to discuss creativity as a key resource. Stay with us. In September, the Ministry of Science, ICT, and Future Planning, along with the Korean Intellectual Property Office, launched a new Creative Economy Town website. As part of efforts to promote the creative economy, the Creative Economy Town gathers ideas from the people and then actualizes and commercializes those ideas into new businesses. Along with the increasing importance of intellectual property around the world, a lot of intellectual property specialists have joined the Creative Economy Town as mentors. The Korean Intellectual Property Office has a remarkable responsibility to enhance the nation's competitiveness and advance the patent system. Kim Young-min, Commissioner of the Korean Intellectual Property Office, joins us to explain the role of intellectual property in promoting the creative economy. Well, Commissioner Kim, thank you so much for joining us tonight on After 10. Thank you. Well, for our viewers who are not familiar with the Korean Intellectual Property Office, can you give us a brief introduction to what your organization does? 예, 저희 특허청은 지식재산을 관정하는 주무부처입니다. 일반적으로 농림부라 그러면은 농림산업을 관정하는 주무부처이고 산업부는 일반적인 산업을 관정하는 주무부처인데 저희 특허청은 이 지식재산이라는 분야를 관정하는 부처입니다. 여기서 이 지식재산이라 하면 일반적으로 인간의 지적 활동에 의해서 만들어진 어떤 결과물을 지식재산으로 보호해주는 그런 내용이 되겠습니다. 저희 특허청에서는 이 지식재산 중에서 이 산업재산권 분야에 대해서 그것을 심사해서 등록해주는 업무가 주된 업무가 되겠습니다. 여기서 산업재산권이라 그러면은 특허나 실용신안, 또 상표, 디자인과 같은 이 산업 발전에 관련된 지적 권리를 말합니다. 저희들은 그 외에도 또 우리 국민들이 지식재산을 창출하고 또 그것을 활용하고 보호를 하는데 지원하는 업무를 하고 있고요. 또 이와 관련된 인재 양성과 관련해서 지식재산 교육도 저희들이 지원을 하고 있습니다. I understand that with the Ministry of Science, ICT, and Future Planning, you have created a new incubator online, a very unique program called the Creative Economy Town website, where people submit their ideas for innovation. Can you tell us a little bit about that? 창조경제타운은 우리 창조경제에서 국민들의 상상력, 창의성 같은 것을 구체적으로 사업화하고 이 창업으로 연결시켜서 일자리를 만들고 시장을 창출하기 위한 하나의 플랫폼으로 만들어진 이 웹사이트입니다. 예를 들면은 그 창조 아이디어 방 같은 경우는 자기가 올린 아이디어를 이 멘토들이 있어서 전문가들이 지원을 해서 이걸 구체화하는 걸 도와주게 됩니다. 구체화해서 사업으로 연결해 줄 수 있고요. 또 아이디어 공유방 같은 것도 있는데 그러면 아이디어 공유방에 아이디어를 올려놓으면은 그게 올린 아이디어들을 여러 사람들이 보고 자기가 그 다른 사람들의 아이디어를 보태줄 수도 있고 그렇게 해서 이 아이디어가 모두 구체화되고 그렇게 함으로써 권리화로 연결되고 그렇게 되면은 그 권리화된 이 지식재산을 가지고 창업이나 사업으로 연결될 수가 있습니다. 저희들 최근에 이 창조적 아이디어 올라온 이 아이디어들을 구체적으로 사업화하기 위한 인큐베이팅 사업을 실시를 했습니다. 지금까지 한 2,300건 정도의 아이디어가 이 창조 경제 타운에 올라와 있는데 그 아이디어 중에서 한 저희들이 66개를 골라서 그중에 특히 20개를 사업화 전망성이 높고 또 이걸 구체적으로 창업을 연결할 수 있을 만한 그런 아이디어들을 전문가들을 통해서 구체화해주는 작업을 하고 있습니다. 저희들은 연말까지 한 20개 정도의 이 창의적 아이디어들을 구체화해서 권리화까지 연결시켜주는 작업을 할 계획입니다. What significance does intellectual property have? 이 지식재산은 창조경제에서의 이 창상력과 창의성의 결과물이라고 볼 수가 있습니다. 또한 이 지식재산 제도가 있어야지 그런 상상력과 창의성이 구체적으로 지적권화되어 가지고 그것을 권리화되면은 그것을 보호해주고 보상해주기 때문에
어떤 창의적 아이디어를 만들어내게 하는 촉매제 역할을 하게 됩니다. 그래서 사실 이 창조 경제에서 지재권은 어떤 그 창의적 아이디어를 유발할 수 있는 제도적 장치가 되겠습니다. 그래서 이미 선진국들은 이 창의적 아이디어를 지재권으로 이미 많이 창출했고 그것을 보호함으로써 어떤 국제 경쟁에서 비교 우위를 확보하고 또 새로운 부가가치를 창출할 수 있는 그런 지재권을 확보하는 데 주력을 하고 있습니다. 그래서 결국은 이 지식재산은 이 창의성을 유발하는 촉매이고 또 경쟁에서 그 우위를 유지할 수 있는 수단이라는 점에서 굉장히 중요한 가치를 가지고 있다고 할 수 있겠습니다. Well, it seems these days there's more attention being paid to your organization because of the push for innovation and creativity to stimulate the economy. How does intellectual property or supporting intellectual property effectively enhance economic growth and job creation? 지난 저희 특허청에서 했던 발명의 날 5월 달이었습니다. 그때 저희 대통령께서 오셔가지고 어떻게 하면은 지식재산이 일자리를 만들고 시장을 창출할 수 있느냐에 대해서 말씀하신 적이 있었습니다. 그때 말씀하시기를 지식재산 하나하나가 돈이 되는 그 제품으로 부가가치를 창출하고 질 좋은 일자리를 창출하는 그런 창업의 기회를 만들어낸다고 강조해서 설명을 해주신 적이 있었습니다. 흥미로운 것은 그 미국의 자료를 좀 보면은 그 미국 상무부 보고서에 따르면은 반도체나 제약과 같은 주력 산업의 경우에 미국의 경우 고용 인원이 2,700만 명이 넘고 간접 고용도 1,200만 명이 넘는다고 그럽니다. 또 지난해 나왔던 그 상무부 보고서에 따르면은 미국의 지식재산 집약 산업의 경우에 미국 전체 고용의 28%가 넘는 4천만 명의 일자리를 창출하고 있다는 그런 보고서도 있었습니다. 사실 이 지식재산 끈을 매개로 누구나 아이디어가 있으면은 그것을 쉽게 제품화하고 사업화해서 새로운 시장과 일자리를 창출할 수가 있게 됩니다. 그래서 저희 특허청에서는 이런 창의적 아이디어를 권리화할 수 있도록 잘 지원해주고 또 지재권을 담보로 해서 금융을 받아가지고 사업을 하거나 또는 이 지재권을 이전해서 그걸 가지고 이 지재권이 다른 사람이 자기가 비록 창업을 하지 않더라도 활용해서 창업을 할 수 있도록 이런 지재권의 창출, 활용, 보호의 어떤 생태계를 구축하는 데 노력을 하고 있습니다. So intellectual property, it seems, varies from country by country. What is the current state of Korea's intellectual property infrastructure? 한국의 지재권 수준은 사실 양적으로 굉장히 높은 수준입니다. 지금 저희 특허 출원 같은 경우에는 세계 4위의 특허 출원 물량을 보여주고 있고요. 특히 그중에서 이 국제 출원, PCT 국제 출원은 세계 5위의 수준을 보이고 있어서 사실은 이 지재권 분야에서는 5대 강국이라고도 할 수가 있습니다. 저희 올해 초에 이 블룸버그에서 집계했던 그 세계 혁신 지수에서 우리나라가 2위를 했다고 그럽니다. 그리고 또 특허 생산성 측면에서 보면은 한국이 단위 인구당 또는 R&D 투자 비용당 가장 특허의 창출이 많은 특허 생산성에서 세계 1위를 하고 있기 때문에 그런 면에서 한국은 굉장히 높은 수준이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 다만 이제 이 특허의 질적인 측면에서도 과연 그렇게 최고 수준이냐 하는 점에서 좀 의문이 있습니다. 특히 질적인 수준에서 이 기술 무역 수지를 보통 거의 하나의 기준으로 삼고 있는데요. 그런데 저희들은 2011년도, 12년도 보면은 이 기술 무역 수지 적자가 한 50억 불 정도나 됩니다. 그래서 굉장히 큰 적자를 보이고 있기 때문에 아직 질적으로 좀 좋은 많은 특허가 나와서 우리도 이 로열티를 좀 벌어들이는 그런 나라로 좀 더 발전돼야 되겠다고 생각을 합니다. So what are some of the obstacles that the intellectual property market faces here in Korea? 기본적으로 이렇게 생산하는 그런 기술들이 원천 기술이나 아니면 핵심 기술을 아직 충분히 확보를 하지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 특히 이런 핵심 원천 기술의 하나인 그 표준 특허라는 게 있습니다. 우리가 전 세계 표준 특허의 그 점유율은 한 4% 정도, 4.4% 정도밖에 되지 않습니다. 그리고 이런 표준 특허도 일부 삼성이나 LG 또
뭐 애터리와 같은 그런 일부 기관에만 한정되어 있기 때문에 우리가 그런 그 좋은 품질 좋은 특허를 가지고 있지 못한 그런 상황입니다. 또 하나는 이 수도권과 그 지방 간의 어떤 격차도 굉장히 있습니다. 그래서 좀 이렇게 수도권에 좀 많이 그런 지식산 창출 기관한테 좀 몰려 있는 그런 한계도 있습니다. 그래서 또 하나의 좀 저희들 문제라 그러면은 이 좀 생태계 관점에서 그 아직 한국 사람들은 타인의 어떤 그런 그 이런 창의적인 노력 또는 그런 무형 자산에 대해서 좀 존중하는 부분이 좀 약하지 않나 생각을 합니다. 그 한 예로 저희들 1년에 그 소위 위조 상품, 짝퉁 상품이 1조 4천억이나 된다고 그러거든요. 그래서 아직도 이렇게 위조 상품이 많이 시장에서 거래된다는 것은 이 타인의 어떤 창의적 노력이나 무형 재산을 충분히 인정하지 못하는 그런 사회 풍토가 우리 하나의 한계라고 할 수 있고요. 또 하나는 이 사법 체계면에서 이제 지식 재산을 보호하는 그 사법 체계에 있어서도 좀 그 충분하게 그 보호하지 못하는 그런 부분이 지적되고 있습니다. 예를 들면은 누가 어떤 특허권을 침해했을 때 그거를 법정에서 분쟁으로 다툴 경우에 침해 배상액이 굉장히 미국이나 선진국에 비해서 적다는 것도 이 특허 제도의 어떤 실효성을 좀 떨어뜨리는 요인으로 작용을 하고 있습니다. Some experts say that Korea needs to upgrade its patent system to a global standard. What efforts are needed to get to that level? 예, 사실 지금 뭐 한국의 지재권 제도는 그동안 뭐 한미 FTA라든지 또 한 EU FTA 같은 이런 국제적인 그 양자 협약 때문이기도 하고 또 우리 스스로 이 지재권 제도를 선진화하려는 노력을 많이 해왔습니다. 그래서 뭐 어느 나라 못지않게 그 지재권 제도가 선진화되어 있는 상황입니다. 다만 이제 이 특허 제도는 소위 말해 속지주의, 각 나라별로 고유의 그 특허 제도를 가지고 있습니다. 그러다 보니까 특허 제도의 절차나 기준이 나라별로 좀 상이한 그런 부분이 있습니다. 그래서 이것을 좀 통일하기 위해서 그 세계 지식재산기구 와이포 같은 기구에서는 이를 통일하는 노력들을 하고 있는데요. 그 노력의 하나가 소위 그 특허법 조약이라고 지금 이 조약이 나와 있습니다. 이 조약에서는 각국의 이 특허 출원 절차라든지 기준에 대해서 통일화 노력을 하고 있는데요. 결국은 이 특허 출원인의 편의를 좀 높이는 그런 작업이 되겠는데요. 하나 예를 들면은 지금은 이제 특허 출원을 하려면은 일정한 형식과 또 요건을 갖추어야지 됩니다. 그럼 예를 들면은 뭐 특허 어떤 논문이라든지 어떤 연구 노트 같은 거 가지고는 특허 출원을 할 수가 없습니다. 근데 이 특허법 조약에 따르면 이런 형식 요건을 완화해서 그런 어떤 연구 노트라든지 특허 논문 같은 것도 특허 출원을 해서 나중에 보완하면 될 수 있도록 이런 출원인의 편의를 제고하는 그런 절차를 도입하고 있는데 저희들도 그런 것들을 이런 특허법 조약 가입을 통해서 확대하려고 노력을 하고 있습니다. 또 하나는 그 이런 특허 제도의 선진화와 관련해서 이 전 세계적으로 이 특허 심사와 관련된 적시 현상이 굉장히 심각합니다. 그래서 뭐 저희들은 이 특허 심사와 관련해서는 세계에서 가장 빠른 그 특허 심사 처리 기간을 지금 유지하고 있긴 합니다만은 그렇다 하더라도 특허 처리에 있어서 각 나라 간의 업무 중복 문제라든지 또 이 특허 출원에 있어서 좀 조화 문제가 여전히 남아 있습니다. 그래서 지금 가장 크게 논의하고 있는 것은 저희들 IP5라고 전 세계에서 특허 출원 물량이 많은 5개 나라의 청 간의 협력 사업이 있습니다. 그래서 이 협력 사업을 통해서 특히 심사 공조, 그러니까 한 나라에서 특허 심사를 했으면은 그 심사 결과를 다른 나라가 좀 이용하게 해서 좀 더 쉽게 특허 심사를 하는 그 심사 공조 노력도 많이 하고 있고요. 그리고 특허 심사를 좀 더 신속하게 해주기 위해서 이 특허 심사 하이웨이라는 제도가 각 나라 간의 양자 간의 협력을 통해서 지금 추진되고 있습니다. 뭐 저희 나라는 이미 14개 나라하고 이 특허 심사 하이웨이를 위한 협약을 체결해서 좀 심사를 좀 빨리 해주는 그런 제도도 저희들 도입하고 있습니다. So can you tell us a little bit more about that new financial market that has been created to exchange the access to patents and create a sort of patent liquidity? 예, 그 사실 그 저희들이 그 조사한 바에 따르면은
중소기업들이 창업을 하거나 또 새로운 사업을 하려 할 때 가장 어려움이 뭐냐고 물었을 때 금융이 가장 어렵다고 자금 확보가 가장 어렵다는 그런 설문조사 결과도 있습니다. 사실 창조 경제에서 이 지식재산권을 매개로 사업을 하거나 창업을 하려 그러면은 물론 여러 가지 기술도 필요하고 하겠지만 인력도 필요하겠지만은 자금 확보가 굉장히 중요한 문제입니다. 그래서 저희들은 과거에도 그런 노력을 했었습니다만은 지금 창조 경제 시대에서 어떻게 하면은 지재권을 기반으로 해서 사업하나 창업을 쉽게 할 수 있겠느냐. 그것은 결국은 이 IP를 매개로 한 금융을 확보하는 겁니다. 그래서 저희들은 올 3월에 우리 산업은행하고 이 IP를 담보로 한 그 대출을 좀 쉽게 할 수 있는 그런 협약을 체결한 바가 있습니다. 최근에 이 산업은행은 이런 협약을 근거로 해서 지금 중소기업들에게 IP 담보 대출을 지금 실시를 하고 있고요. 또 최근 8월에는 저희들이 신용보증기금하고 그런 IP에 대한 보증을 해줄 수 있도록 협약을 또 체결한 바도 있습니다. 지금 산업은행은 한 2천억 규모의 이 IP 담보 대출을 계획을 하고 있고 또 신용보증기금은 한 3천억 규모의 이 IP를 보증할 수 있는 그런 업무 계획을 지금 가지고 있습니다. So that sounds like there's a lot of great resources and opportunities for the small and medium-sized companies. But when it comes to patent disputes, these mid-sized companies get into these battles with the larger conglomerates that seem as if they can't win. How does your office resolve some of those disputes? 예, 사실 우리 뭐 대기업뿐만 아니고 중소기업들이 글로벌 시장 진출이 많이 늘어나고 있습니다. 그런 뭐 연유로 뭐 있겠지만은 특히 우리나라 기업들에 대한 국제 특허 분쟁이 엄청 늘어나고 있습니다. 지난해에 비해서 금년 들어와서는 금년 상반기만 하더라도 지난 한 해 전체에 일어났던 것보다 더 많은 국제 특허 분쟁이 일어나고 있는데요. 사실 이것은 우리 기업들한테 큰 위협 요소가 되고 있습니다. 대기업들은 이런 지재권 관련된 충분한 전문 인력이 있어서 뭐 나름대로 대응을 잘 해주고 있습니다만은 중소기업들은 사실 이에 대한 역량이 굉장히 부족한 실정입니다. 저희들은 이런 중소기업들의 특허 분쟁 대응 역량을 지원해주기 위해서 먼저 이런 국제적으로 일어나고 있는 국제 특허 분쟁의 어떤 동향을 정보를 수집해서 우리 중소기업들한테 제공을 해주고 있습니다. 또 하나는 실제적으로 이런 분쟁이 일어나지 않도록 분쟁 예방이 굉장히 중요한데요. 예를 들면은 중소기업들이 해외 전시회에 참여할 때 거기 가서 어떤 분쟁이 생기면은 그걸 철수해야 되는 그런 문제도 있습니다. 그래서 사전에 예방하는 게 굉장히 중요한데요. 분쟁 예방을 해줄 수 있도록 컨설팅을 제공하고 또 실제 분쟁이 발생한 경우에도 거기에 대해서 어떻게 대응할 수 있을지 컨설팅을 제공을 해주고 있습니다. 또 하나는 사실은 중소기업 하나하나가 대응하기 어려움이 있기 때문에 또 분쟁이 발생하게 되면 여러 중소기업들이 같이 함께 분쟁이 발생되는 경우가 많습니다. 그래서 중소기업 간의 분쟁 대응 체계를 같이 협의체를 만들 수 있도록 지원해주고 있고요. 그럼 협의체를 만들면 그게 필요한 컨설팅이라든지 교육도 해주고 있고 또 대기업하고 중소기업 간에 함께 협의체를 만드는 것도 지원을 해주고 있습니다. 그리고 저희들은 이런 국제 특허 분쟁에 우리 중소기업들이 좀 잘 대응할 수 있도록 국가별로 또는 이 수출 진행 단계별로 어떻게 지원할 것인가 하는 종합 대책을 지금 준비 중에 있습니다. 이런 다양한 대응 지원 정책들이 마련되면은 우리 중소기업들도 좀 쉽게 좀 어렵지만은 그래도 이런 국제 특허 분쟁에 대응해 나갈 수 있지 않을까 기대를 하고 있습니다. And you recently represented Korea at the World Intellectual Property Organization General Assembly, and you gave a keynote speech. Can you tell us what stance you gave to the world? 예, 와이포 총회는 매년 9월 달쯤 열리게 됩니다. 올해는 51차 총회였습니다. 보통 한 100개 이상의 많은 대표들이 참여해서 각 나라의 지재권 정책들을 소개하고 또 양자 간에 만나가지고 지재권 협력에 대해서 서로 논의를 하는 그런 장이라고 할 수 있겠습니다. 저는 이번에 와이프 총회에서 몇 가지 좀 노력을 한 게 있는데 첫째는 우리가 지금 이번 새 정부에서는
창조 경제를 새로운 가장 중요한 핵심 국정 과제로 삼고 이 창조 경제를 통한 일자리 창출, 시장 창출을 추진하고 있지 않습니까? 그래서 저는 이번 그 총회에서 우리 대한민국의 지식지산 기반의 그 창조 경제 전략을 통한 좀 세계 경제가 좀 활성화돼야 되지 않느냐 하는 그런 방안을 이야기했고요. 특히 이 전 세계에서 그 지식재산 제도의 조화 문제가 굉장히 중요하고 또 심사 공조가 굉장히 중요합니다. 그런 필요성에 대해서 강조를 했고요. 특히 이 개도국 같은 경우에는 아직 지재권이 충분하게 제도적으로도 마련되어 있지 못한 나라가 많이 있습니다. 그래서 이 개도국들을 어떻게 지재권으로 도와가지고 이들이 경제 개발을 할 수 있도록 도울 것인가, 그 부분에 대해서 우리가 함께 협력해 나가자는 그런 내용들을 말씀을 드렸습니다. 저희들 제가 이런 노력들에 대해서 많은 나라들이 한국의 그 창조 경제 정책 기조에 대해서 많은 관심을 보였고, 특히 저희들도 이번 창조 경제 하에서 이 심사 패러다임을 바꾸는 노력을 하고 있습니다. 그래서 한국 특허청이 추진하고 있는 그 심사 패러다임의 전환 내용이 어떤지 많은 관심을 보였습니다. 제가 특히 그 와이프 사무총장인 거리 총장하고 면담을 한 적이 있는데요. 특히 거리 총장은 한국 정부가 추진 중에 있는 이 창조 경제 이 추진을 위한 이 지식지산의 역할 또 방향에 대해서 굉장히 높은 관심을 표명한 바가 있습니다. And how do you see the future of your organization and its effect on the intellectual property market? I'm sure there's been many shifts and changes over the years. How do you want to take it into the future? 우리나라는 아직 이 지식재산과 관련된 그 시장이라 그러면 그 시장이 충분하게 성숙되지는 사실을 못했습니다. 이 창조 경제의 생태계를 잘 구축해 나가려 그러면은 이 지식재산을 도와주는 그 IP 서비스 시장이 굉장히 좀 발달을 해야 됩니다. 그러니까 지식재산을 창출하거나 활용하거나 보호하는 모든 면에 있어서 이 서비스 시장이 잘 뒷받침되고 이를 통해서 이제 일자리도 창출이 돼야 되는데 이제 그 부분에 대해서도 저희들이 어떻게 하면 IP 서비스 산업을 창출할 것인가, 그걸 통해서 창조 경제 생태계를 굳건하게 할 것인가에 대한 여러 가지 정책을 만들어 나가고 있습니다. Well, the future seems very bright and exciting, and thank you so much, Commissioner, for sharing your insights on the whole intellectual property system here in Korea. Thank you. And that does it for us tonight on After 10. Thanks for watching. We'll see you again next time.